Glory to the Most High God. Greetings to you all in the highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. అత్యున్నతుడైన దేవునికి స్తోత్రము మహిమ కలుగును గాక. మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు. We have reached the final session on Psalms 23. మనము 23వ కీర్తన చివరి భాగంలోనికి వచ్చాం. So shall we recite the psalm once again? మరి ఒకసారి ఈ యొక్క కీర్తనను కంఠ పాఠంగా చెప్దాము. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restoreth my soul. Leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For Thou art with me, Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May the Lord bless His word in our hearing. Let us pray. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించినాక ప్రార్థించుకుందాం. Our almighty and wise and caring shepherd, we as your sheep come before you once again. You are the shepherd who leads, guides, cares, and refreshes our soul. Help us to be sheep who can listen to your voice. Holy Spirit, Lord, we ask for your help in understanding the word, in expounding the word, in hearing the word, and in receiving the word, as the seed is received in hearts which are like soil which is ready and plowed, where you will bring out the fruit that you desire. Let every tiredness be removed from our bodies. May our minds, spirits, and body be attentive and receptive in your sight. We commit our dear brother Joshua and myself into your hands. O shepherd, O great shepherd of the souls, you know our frailty, you know our weaknesses, you know where we fail so often. We pray that none of our failures may hinder the work that you want to do in our midst, and that your name might be glorified and magnified both now and forever. In the precious name of Jesus Christ. Amen. Thou anointest my head with oil. నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు. The shepherds normally do pour oil on the sheep. సామాన్యంగా కాపరులు ఈ గొర్రెల మీద నూనెను పోస్తారు. For 3 reasons. 3 కారణాలను బట్టి. One is to protect them from insects. మొట్టమొదటిగా పురుగుల నుంచి సంరక్షించడానికి. Because insects lay eggs in the soft fur and in the soft tissue of the nose. ఎందుకనంటే ఈ యొక్క పురుగులు గొర్రె నాసిక రంధ్రంలో ముక్కులో ఉన్న సున్నితమైన భాగాల మీద అవి గుడ్లు పెడతాయి. The second reason is prevention of conflict. You know, rams, they ram into each other often. లేదనంటే ఈ గొర్రెలు పోట్లాడే దాని గురించి పోట్లాడకుండా ఉండడానికి నూనెను పెడతారు. The third reason is healing of wounds. 3వ కారణం ఏంటి అనంటే గాయాలు స్వస్థపరచబడడానికి. Wounds are common in the sheep's journey. ఈ గొర్రెలు వారి యొక్క ప్రయాణంలో ఇటువంటి గాయాలు అవడము సర్వసాధారణం. And therefore oil serves as an ointment to heal the wounds. కాబట్టి ఈ నూనె ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అని అంటే ఈ గాయాలను స్వస్థపరిచే విధంగా ఉంటుంది. In a believer's life also we can think about 3 kinds of oil. కాబట్టి విశ్వాస జీవితంలో కూడా 3 రకాల నూనెల గురించి మనం ఆలోచించవచ్చు. The first would be the oil of consecration. మొట్టమొదటి నూనె ఏంటి అని అంటే అభిషేకించబడడానికి వాడబడే నూనె. We can read about it in Exodus chapter 30. దీన్ని మనము నిర్గమకాండము 30వ అధ్యాయము 31వ వచనంలో మనం చూడగలం. 30వ అధ్యాయము 31వ వచనం. Thou shalt speak unto the children of Israel, saying, This shall be an holy anointing oil unto me throughout your generations.
మరియు నీవు ఇశ్రాయేలులతో ఇది మీ తరతరములకు నాకు ప్రతిష్టాభిషేక తైలమై ఉండవలెను. So this is the oil of consecration. కాబట్టి ఇది ప్రతిష్ఠించే తైలము. In the next two verses, we understand that God forbids that anyone should make such oil and use it for any other purpose. కాబట్టి దేవుడు తర్వాత వచనాల్లో ఏం చెప్తాడు అని అంటే ఈ నూనెని వేరే విధమైన పనులకు వాడకూడదు అని నిషేధిస్తాడు. And in verse 33, he says, if anyone prepares such oil, he should be cut off from his people. ఈ యొక్క నూనెను వేరే వారి పైన ఉపయోగిస్తే ఆ యొక్క ప్రజలు అక్కడి నుంచి ఆ ప్రజల నుండి కొట్టివేయబడతారు. So it is an oil of consecration. కాబట్టి ఇది ప్రతిష్ఠించే నూనె. Even today as believers, we receive the oil of consecration. ఈ యొక్క దినాల్లో కూడా మనము విశ్వాసులుగా ప్రతిష్ఠించబడే యొక్క నూనెను పొందుకుంటున్నాము. 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 9వ వచనము. As we have been meditating in the Bible study on Peter, this is what happens at our salvation. మనము పేతురు గురించి ధ్యానాలు చేస్తున్నాము ఈ యొక్క పత్రికను గురించి. అయితే మనము ఈ విషయాలను గమనించగలం. We receive this when we are saved. మనము రక్షించబడినప్పుడు దీన్ని మనము పొందుకుంటాం. What will happen? ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు? Let us read together. మనము ఇది చదువుకుందాం 1 కలిసి. Peter chapter 2 verse 9 and 10. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. But ye అయితే మీరు are a chosen చీకటిలో నుండి generation, ఆశ్చర్యకరమైన a తన royal వెలుగులోనికి priesthood, మిమ్మల్ని an holy పిలిచిన nation, వాని a గుణాతిశయమును peculiar ప్రచురం people, చేయ that ye నిమిత్తము should shew forth the praises ఏర్పరచబడిన of him వంశమును who hath రాజులైన called యాజక you out of darkness సమూహమును into his marvelous పరిశుద్ధ light, జనమును which in దేవుని time సొత్తైన past were not ప్రజలునై a people, ఉన్నారు. but now ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు దేవుని ప్రజ అయితిరి. but now ఒకప్పుడు have obtained కనికరింపబడక ఇప్పుడు కనికరింపబడిన వారైతిరి. a peculiar people, this verse says. మనం ఇక్కడ చూడగలము ప్రత్యేకించబడిన జనము. You are not like the rest of the people. మనము వేరే ప్రజల్లాగా లేము. We are a chosen generation మనము ఏర్పరచబడిన వంశము. and we have a purpose. మనకు ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. What is that purpose? ఆ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? That we should show the praises of him who has called out of darkness into his marvelous light. మనము చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి పిలిచిన వాని యొక్క గుణాతిశయాలను ప్రకటించడానికి ఏర్పరచబడిన వారం. In other words, we can write consecrated unto the shepherd. ఇంకొక మాటల్లో చెప్పాలి అని అంటే కాపరికి మనము ప్రతిష్ఠించబడిన వారము. The sheep belongs to the shepherd and only to the shepherd. ఈ యొక్క గొర్రె కేవలము కాపరికి మాత్రమే చెందింది. What is the most important commandment? చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏంటండి? Love the Lord your God. How? With all your heart, with all your mind, with all your strength. నీ యొక్క పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ మనసుతోని దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి. అది ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞ. This is consecration. ఇది ప్రతిష్ఠించబడము. And the second type of oil is the oil of gladness. రెండవ రకమైన తైలము అది ఆనంద తైలమై ఉంది. We read about it in Hebrews chapter 1 verse 9. దాన్ని మనము హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో చదువుతాం. We shall read together. మనము దీన్ని కలిసి చదువుకుందాం. You have loved నీవు righteousness. నీతిని ప్రేమించితివి, దుర్నీతిని ద్వేషించితివి. అందుచేత దేవుడు Lord your God నీ దేవుడు anointed నీ తోడి వారి కంటే నిన్ను హెచ్చించున్నట్లుగా ఆనంద తైలముతో అభిషేకించెను. God transforms the believer in such a way that he will begin to be glad in righteousness. దేవుడు విశ్వాసిని ఏ విధంగా రూపాంతరం చెందిస్తాడు అని అంటే ఆయనలో ఆనంద తైలముతో అభిషేకించినట్లుగా. Previously we were glad in doing sin, but now we are glad in righteousness. మనము మునుపు ఈ యొక్క చెడులో లేదంటే పాపంలో ఎంతో సంతోషించే వారము, కానీ ఇప్పుడు మనము
దేవుని యొక్క ఆనందంతో సంతోషిస్తున్నాం. We can read again the first part of verse 9 in Hebrews chapter 1. మొదటి- You have loved righteousness and hated lawlessness. నీవు నీతిని ప్రేమించితివి, దుర్నీతిని ద్వేషించితివి. That is what the oil of gladness does unto us. ఈ యొక్క ఆనంద తైలము ఇది మనకు చేసింది. It is the work of Holy Spirit in us. ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసే మనలో కార్యము. One of the promises of new covenant. ఇది నూతన నిబంధన యొక్క వాగ్దానము. I will put my spirit in you and make you obey my commandments. నేను నీలోని నా ఆత్మను ఉంచుదును, నా యొక్క ఆజ్ఞలను నీవు గైకొనులాగున. I will write my law upon your heart, not on the stone. రాతి మీద కాకుండా నీ హృదయపు పలకల మీద నా యొక్క కట్టడలను రాస్తాను. This is the oil of gladness. ఇది ఆనంద తైలం గురించిన విషయం. The third oil of anointing we see, oil of healing. మూడవ తైలము ఏంటి అని అంటే స్వస్థపరిచే తైలము. And there are two parts. There is the external healing. దానిలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి బాహ్యమైన స్వస్థత. James chapter 5, యాకోబు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 14 and 15. 14-15 వచనాలు. James chapter 5, యాకోబు 5 verses 14 and 15. 14-15 వచనాలు We will read together. కలిసి చదువుకుందాం. మీలో ఎవడైనా రోగి ఉన్నాడా, Let అతడు him సంఘపు call for the పెద్దలను elders of the పిలిపింపవలను, church, వారు and let ప్రభు them pray నామమున over him, అతనికి నూనె anointing రాసి with oil in అతని the name కొరకు of the Lord. ప్రార్థింపవలను. And the prayer of faith విశ్వాస will సహితం save the sick. ప్రార్థన ఆ The రోగిని Lord will raise him స్వస్థపరచును. up, ప్రభు and if he has అతని committed లేపును. sins, అతడు he will be. పాపములు చేసిన వాడైతే పాప క్షమాపణ నొందును. Is anyone among you sick? మీలో ఎవడైనా రోగి అయి ఉన్నాడా? Yes. అవును. What should he do? ఏం చేయాలి? He should wait for the elders to come to him. పెద్దలు తన దగ్గరకు వచ్చే వరకు వేచి ఉండాలి. Is it written like that? లేదు. No. If any of you is sick, ఎవరైనా రోగి అంటే let him call for the elders of the church. అతడు సంఘం నుంచి పెద్దలను పిలిపించుకోవాలి. Let him seek the help of the elders. పెద్దల యొక్క సహాయాన్ని తను కోరుకోవాలి. And what should the elders do? అప్పుడు పెద్దలు ఏం చేయాలి? They should pray over him. వారు ప్రభునామమున ఆయన గురించి ప్రార్థించాలి. Anoint him with oil in the name of the Lord. దేవుని ప్రభునామమున అతనికి నూనె రాయాలి, ప్రార్థన చేయాలి. And what will happen? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? There is no special power in oil. ఈ యొక్క నూనెలో ప్రత్యేకమైన శక్తి ఏం లేదు. It is only symbolic. అది కేవలము చిహ్నంగా ఉంటుంది. And the prayer of faith will save the sick. కానీ ఇక్కడ విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఆ రోగిని And స్వస్థపరుస్తుంది. the Lord will raise him up. ప్రభువు అతన్ని లేపుతాడు. How obedient are we to these verses? ఈ యొక్క వచనాలకు మనం ఎంతగా విధేయత చూపిస్తున్నాం. The second type of healing is the internal healing. రెండవ రకమైన స్వస్థత అది అంతరంగ స్వస్థత అయింది. We read about it in Psalm 147, మనము దాని గురించి 147వ కీర్తనలో చూస్తాము. verse 3. 3వ వచనము. Psalm 147, 147వ కీర్తన 3వ వచనం. yes. చదువుతాం. గుండె చెదరిన వారిని ఆయన బాగు చేయువాడు, వారి గాయములు కట్టువాడు. He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. What heart is this? Is it the organ heart that God is talking about? ఇక్కడ దేవుడు మనకున్న అవయవం లాంటి అవయవమైన గుండెని గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడా? I think not. లేదని నాకు అనిపిస్తుంది. God is not a cardiologist. దేవుడేమి గుండె సంబంధమైన వైద్యుడేం కాదు. He is more than that. ఆయన అంతకంటే మించిన వాడు. No doctor can heal our broken hearts. ఏ వైద్యుడు కూడా గుండె చెదిరిన వారిని స్వస్థపరచలేడు. Can any blood test tell you how much of grief you have? ఏ రక్త పరీక్ష అయినా కానీ మనకు తెలియజేస్తుందా మనం ఎంత దుఃఖంగా ఉన్నామో? Can you go to any diagnostic center and ask them, do x-ray and find how much jealousy I have in my heart? మనము ఏదైనా డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళి నాలో ఎంత అసూయ ఉంది నా గుండెలో అని వారిని చూపించమని అడగలుగుతామా? How much hate I have in my heart? నా యొక్క హృదయంలో ఎంత ద్వేషం ఉంది చూపించు. The heart is deceitful above all things, the Bible says. మనం చూస్తాము బైబిల్లో హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది. And it has an incurable disease. అది నయము చేయలేని వ్యాధి కలది. But the word of God also says, I the Lord search and examine the hearts. కానీ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, దేవుడు నేనే
మీ యొక్క హృదయాన్ని పరిశోధిస్తాను అని చెప్తున్నాడు. God is a specialist in healing broken hearts. దేవుడు ఈ యొక్క గుండె చెదిరిన వారిని స్వస్థపరచడంలో ప్రత్యేకమైన వాడు. I have a list. We will not explain. I'll read the names. You can write down if you want. కొంత లిస్ట్ ఉంది, అది మీరు రాసుకోండి, చెప్తా ఉంటాం. How the shepherd healed hearts. ఏ విధంగా ఈ కాపరి గుండె చెదిరిన వారిని స్వస్థపరుస్తారు. Nicodemus. నికోదేము. It was a searching heart. నికోదేము యొక్క హృదయము అది పరిశోధించే హృదయము. Zacchaeus. జక్కయ్య హృదయం. It was an open heart. అది బాహాటంగా ఉన్న హృదయము. Mary Magdalene. మగ్దలేని మరియా. A broken heart. విచ్ఛిన్నమైన హృదయము. Cleopas. క్లియోపాస్. Remember the man on the road to Emmaus? ఎంఐ మార్గంలో వెళ్ళే వ్యక్తి. He had a confused heart. ఆయనకు కలవరము చెందిన హృదయం కలిగి ఉన్నాడు. Peter. పేతురు. A repentant heart. పశ్చాత్తాప పొందిన హృదయం కలిగిన వాడు. And Paul. పౌలు. A stubborn heart. కఠినమైన హృదయం కలిగిన వాడు. Each of these people, the shepherd dealt with them and healed their hearts. ఈ యొక్క ప్రతి వ్యక్తితోటి ఈ కాపరి ఆయన వారితోటి వ్యవహరించాడు, వారిని సంధించాడు. So how is your heart today? కాబట్టి నీ యొక్క హృదయం ఈ దినాన ఏ విధంగా ఉంది? Can you take your heart and go to the shepherd? నీ యొక్క హృదయాన్ని కాపరి దగ్గరకు తీసుకెళ్తావా? You don't have to understand what he will do to you. నీవే ఏం చేస్తాడు అనేది మనకేం అర్థం కాదు. You don't have to ask which oil you will put on me. ప్రభువా, నీవు ఏ తైలాన్ని నా పైన నా తల మీద పోస్తావు? What chemicals are there in that oil? ఆ యొక్క నూనెలో ఎటువంటి రసాయనాలు ఉన్నాయి? You will not understand. అవేమి మనం అర్థం చేసుకోలేం. All that the sheep has to do is bow its head as the shepherd anoints it with oil. గొర్రె చేయాల్సిన పని ఒకటే, కేవలము కాపరి ముందు తన యొక్క తలను వంచి ఆ నూనెను పోయమని అడగడమే. Can we come to the shepherd and bow our heads this evening and let him anoint us with his oil of consecration, gladness and healing? కాబట్టి ఈ యొక్క కాపరి దగ్గరకు మనము ఆయన గొర్రెలుగా వచ్చి ప్రతిష్ఠించబడిన తైలంతోటి, అదేవిధంగా ఆనంద తైలం, అభిషేకించబడిన తైలంతో అభిషేకించమని ప్రభువుని అడుగుదాం. My cup overflows. నా యొక్క గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. This again is a testimony. ఇది ఒక సాక్ష్యమై ఉన్నది. It is similar to the second verse, I shall never want. ఇక్కడ రెండవ వచనము నాకు లేమి, మొదటి వచనంలో నాకు లేమి కలుగదు అన్న వచనానికి అనుసంధానంగా ఈ నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది అని ఉంది. He says I shall not want, and now he says I have more than what I want. That is why it is overflowing. నాకు లేమి కలుగదు అని మొదట చెప్పి ఇప్పుడు నాకు అవసరమే లేదు, ఎందుకనంటే ఈ గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది అని చెప్తున్నాడు. It comes from the pen of a person, David, who suffered much in his life. ఇక్కడ ఈ రచయిత ఎంతగానో శ్రమ పొందిన వాడు కాబట్టి అతని చేతిలో నుంచి జాలువారిన వచనాలు ఇవి. At childhood, he was lonely as a shepherd away from his father's home. ఆయన బాల్యంలో తండ్రి యొక్క ఇంటి నుండి దూరంగా ఉండి కాపరిగా ఉన్నాడు. In his youth, he was chased by the king Saul. యవన ప్రాయంలో అతడు సౌలు రాజు చేత తరిమి వేయబడినవాడు. As a king, he faced many pressures, also the guilt of sin. రాజుగా ఉన్నప్పుడు అనేకమైన ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొన్నాడు, అదే విధంగా పాపపు నిందను భరించినాడు. As he grew old, he was chased by his own son Absalom and many problems in his home. తర్వాత పెద్దవాడైనప్పుడు తన యొక్క సొంత కుమారుడైన అబ్షాలోము చేత తరుమబడినవాడు. తర్వాత తన ఇంట్లో ఎన్నో సమస్యలు కలిగి ఉన్నాడు. In the midst of all this, he can still say, my cup overflows. వీటన్నిటి మధ్యలో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. We should ask, what cup is this? మనము అడగాలి, ఇది ఏ గిన్నె? In spite of so many problems in your life, how can David say, my cup overflows? ఈ సమస్యలన్నీ ఉండగా దావీదు నువ్వు నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది అని ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతున్నావు? Is it the cup of money? ఇది డబ్బుతో ఉంచబడిన గిన్నెనా? The cup of penny will never be full. ఈ యొక్క డబ్బుతో కూడే గిన్నె ఎప్పుడు కూడా అది నిండదు. There is a label on that cup. ఆ యొక్క గిన్నె మీద ఒకటి రాయబడి ఉంటుంది. It reads,
This will be full after having a little more. ఇది ఎప్పుడు నింపబడుతుందంటే ఇంకా కొంచెం అందులో నింపబడిన తర్వాత. So you fill up more. కాబట్టి అందులో ఇంకా Again it is still there. తర్వాత ఇంకా అక్కడ కొదువుగానే ఉంటుంది. When will it be full? ఎప్పుడు అది పూర్తిగా నింపబడుతుంది? Never. ఎప్పటికీ కాదు. That is why even Ambani is not happy. దాని గురించే ఇంకా అంబానీ కూడా తృప్తిగా లేడు. He still wants more. ఇంకా ఆయనకు కావాలి. Is it the cup of pleasure? ఇది సంతోషించే ఒక గిన్నెనా? Is it the cup of lust? లేదనంటే శరీరాశకు సంబంధించిన గిన్నెనా? No cup in history has ever been filled at the pool of pleasure. ఏ గిన్నె కూడా సంతోషకరమైన ఆ పరిస్థితుల్లో నింపబడదు. సుఖాల్లో నింపబడదు. The pleasure, the pool of pleasure corrupts the cup which comes to it and it destroys it. ఈ యొక్క సుఖము అది గిన్నెను పాడు చేస్తుంది. It attracts the cup. అది గిన్నెను ఆకర్షిస్తుంది. But once you pour it into it, it will destroy it. అందులో ఏదైనా నింపితే అది నాశనం చేస్తుంది. King Solomon is an example. దానికి ఉదాహరణ సొలొమోను. I did not deny anything that my eyes have seen, he said. నా యొక్క కంటికి చూసినవన్నీ కూడా ఏది కూడా నేను విసర్జించలేదు. What is the result? దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏంటి? The Bible records his heart was turned away from God. దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడి ఉంది, దేవుని నుంచి తన హృదయము మరులు కొల్పబడింది. Is it the cup of fame? అది ప్రతిష్టకు సంబంధించిన గిన్నెనా? The cup of fame has a hole inside it. ఈ యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతలకు ఉన్న యొక్క గిన్నెలో దాంట్లో ఒక రంధ్రం ఉంది. The more you pour, it gets leaked away and you want more and more and more. అది ఎంతగా నింపబడుతుందో అది జారిపోతూ ఉన్నాయి ఆ నీళ్లు, లేదనంటే ఈ ప్రఖ్యాతలన్నీ పోతా ఉంటాయి, కానీ ఇంకా కావాలని కోరుకుంటుంది. We can talk about the cup of greed, the cup of entertainment and many other things. దురాశ, లేదనంటే ఎంతో వినోదం పొందాలి అనే ఒక గిన్నెల గురించి ఇంకా చాలా గిన్నెలు ఉన్నాయి. But in the New Testament we see one person who came with an empty cup. కానీ మనము నూతన నిబంధనలో ఒక వ్యక్తి ఖాళీ పాత్రతోటి దేవుని దగ్గరికి వచ్చాడు చూస్తాం. John chapter 4. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం. Here we see the shepherd filling the empty cup of a woman from Samaria. ఇక్కడ సమరయ స్త్రీ ఖాళీ పాత్రలోనికి కాపరి అయిన దేవుడు నింపుతున్నాడు. Let us follow the shepherd, what he does. ఈ యొక్క కాపరి ఏం చేశాడో మనము చూద్దాం. So this woman was thirsty externally. She brought an empty jar. మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క స్త్రీ బాహ్యంగా దాహం కొని ఉంది, ఆమె చేతిలో పాత్ర ఉన్నది. And she was thirsty internally because she was searching for love. అదే విధంగా ఆమె లోపల కూడా దాహం చెంది ఉంది, అందుకే ఆమె ప్రేమ గురించి పరితపిస్తుంది. Watch how the shepherd works. ఇక్కడ కాపరి ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాడో చూడండి. First he begins the conversation. మొట్టమొదట ఆయనే సంభాషణను ఆరంభిస్తున్నాడు. He says, give me a drink. నాకు దాహం ఇమ్మని అడిగాడు. Next he breaks the barriers of gender, nation and race. తర్వాత ఆయన కొన్ని విషయాలను విచ్ఛిన్నం చేశాడు. అది ప్రజలైనా కానీ, లేదనంటే లింగ భేదం లేకుండా ఇంకా ఈ భేదాలన్నిటినీ ఆయన తీసివేశాడు. Then he leads her from physical to spiritual. తర్వాత ఆయన భౌతికమైన విషయాల నుంచి ఆధ్యాత్మికమైన విషయాల గురించి చెప్తున్నాడు. He introduces living water. ఆయన సజీవమైన నీళ్లను గురించి ఆయన పరిచయం చేశాడు. And then he calls out and exposes her true thirst. తర్వాత ఆమె నిజంగా వాస్తవికమైన దాహాన్ని గురించి, ఆమెలో ఉన్న దాహాన్ని గురించి ఆయన బయలుపరిచాడు. In verse 16 he says, go call your husband and come here. 16వ వచనంలో చూస్తాము, యేసు ప్రభువు అన్నాడు, నీ పెనిమిటిని తీసుకుని రమ్ము. This was the critical point. ఇది చాలా క్లిష్టతరమైన పరిస్థితి. At this point the woman could say okay and go away and never come back. ఇక్కడ ఆ స్త్రీ అనుకోవచ్చు, సరే ఇక్కడికి అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయి ఇంకా తిరిగి రావద్దు. But she confessed her situation. She said, I have no husband. కానీ ఇక్కడ ఆమె ఒప్పుకుంది, నాకు పెనిమిటి లేడు అని. And Jesus revealed what her situation actually is.
ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏ విధంగా ఉందో బయలుపరిచాడు. And in verse 26, he fills the cup 26వ వచనంలో ప్రభు ఆ గిన్నెను నింపాడు by a revelation. ఆయన ఒక ప్రకటన ప్రత్యక్షత ద్వారా. I who speak to you am he. నీతో మాట్లాడుచున్న నేనే ఆయనను. I am he. నేనే ఆయనను. I am he whom you are searching for. నీవు నీవు వెతుకుతున్న వాడును నేనే. I am the shepherd of the sheep. నేను గొర్రెలకు కాపరిని. The woman is filled. అక్కడ స్త్రీ నింపబడింది. And we see in verse 28, Holy Spirit recorded, the woman left her water pot and went away to the city. ఇక్కడ 28వ వచనంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ విధంగా రాయించాడు. ఆ స్త్రీ తన కుండ విడిచిపెట్టి ఊరిలోనికి వెళ్ళెను. Why did she leave her jar? ఆమె ఎందుకు అక్కడ తన కుండను వదిలిపెట్టింది? Not thirsty anymore. ఆమె ఇంకా దాహము అవసరం లేదు. I am filled. ఆమె నింపబడింది. I have seen my shepherd talking to me. నా యొక్క కాపరిని నేను చూశాను, నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. Not just filled. కేవలం నింపబడటం కాదు, overflowing. నింపబడి పొంగి పొర్లుచున్నది. And quenching the thirst of a whole city. ఈ యొక్క పట్టణమంతా దాహార్దికున్న పట్టణమంతటిని కూడా దాహం తీర్చింది. Verse 42. 42వ వచనము. We'll read together. మనం కలిసి చదువుకుందాం. Then they said to the woman, now we believe, నా మట్టుకు మేము not because of what you said, నిజంగా for we ourselves have heard him and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. All the people of the town have become believers through this one overflowing cup. ఆ యొక్క ఊరిలో ఉన్న జనాలందరూ కూడా విశ్వాసులయ్యారు కేవలము నింపబడిన పాత్ర వలన. And did that cup stop flowing over? ఆ యొక్క పాత్ర పొంగి పొర్లటము ఆగిపోయిందా? Thousands of years it has been overflowing. ఇప్పటికి కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పొర్లు పారుతూ ఉంది. And it is overflowing today in Muscat in this small group of believers. ఈ యొక్క మస్కట్ లో కూడా ఈ దినాన చిన్న మందగా ఉన్న విశ్వాసుల మధ్య కూడా పొర్లి పారుతుంది. You can never imagine what the shepherd can do in your life. కాబట్టి మన జీవితంలో కాపరి చేసే విషయాలను మనం ఎప్పుడు ఊహించలేం. Only thing we have to do is stay in his presence and meditate upon his word. God will do great wonders. కేవలము మనం చేయవలసిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఆయన దగ్గర వేచి ఉండి ఆయన వాక్యాన్ని తీసుకోవడమే. తర్వాత ఆయన అద్భుతాలను చేస్తాడు. My cup runneth over. నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. Verse 6. 6వ వచనం. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును. Goodness and mercy. మంచితనము, కనికరము, కృప. In goodness, the word used is taub, which means good. Even in Arabic it is said, we said tayyib. Tayyib means good. అరబిక్ లో కూడా తైమ్ అని ఉంటుంది, తవ్ అని హీబ్రూలో ఉంటుంది. mercy it is hesed. The word is hesed, which means covenantal loyalty. ఇక్కడ మర్సీ అని ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. ఇది నిబంధనకు సంబంధించిన కృప అయి ఉన్నది. It is God's character. ఇది దేవుని యొక్క గుణము. God who is the shepherd is good and he is merciful. మనం చూసే దేవుడు ఆయన మంచివాడు, అదే విధంగా కృప కలిగిన వాడు. And it says goodness and mercy shall follow me all the days of my life. మంచితనము, కృప నా వెంట వచ్చును. This picture is about a shepherd leading a sheep has the help of sheepdogs. Sheepdogs. తెలుగులో లేదు మరి. గొర్రెల కాపర్ల కుక్క. గొర్రెల కాపరి. కాపర్ల దగ్గర ఉండే కుక్క. కాపర్ల దగ్గర ఉండే కుక్కలు. కాపరుల దగ్గర ఉండే కాపల కుక్కలు. షీప్ డాగ్స్ ఆర్ వెరీ స్పెషల్ యానిమల్స్. ఈ యొక్క కాపల కుక్కలు అనేవి చాలా ప్రత్యేకమైన జంతువులు. దే ఆర్ వెరీ క్లెవర్. అవి చాలా తెలివైనవి. దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద షీప్. అవి గొర్రెలను గురించి చాలా భద్రంగా చూస్తుంది. నార్మల్లీ షెపర్డ్ గోస్ ఇన్ ద ఫ్రంట్. సామాన్యంగా కాపరి ముందు వెళ్తా ఉంటాడు గొర్రెలకు ముందు. మికి షీప్ ఫాలో ద షెపర్డ్. ఈ గొర్రెలేమో కాపరిని వెంబడిస్తాయి. అండ్ ద షీప్ డాగ్స్ దే కమ్ ఇన్ ద బిహైండ్. ఈ యొక్క కాపల కుక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి
ఆ గొర్రెలు వెనకాల వెళ్తాయి. What do? అవి ఏం చేస్తాయి? If any sheep is going that way or this way, they bring them into the crowd. ఆ గొర్రెలు అటు ఇటు తప్పిపోతూ ఉంటే వాటిని మళ్ళీ గుంపులోకి చేరుస్తాయి. So these are four-footed animals, very fast and strong. ఇవి 4 కాళ్ళు గలవి, చాలా వేగంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. And they come until the shepherd and the sheep and the whole batch reaches the safety of the pen. అవి ఎప్పటి వరకు కావలి కాస్తాయి అనంటే ఆ గుంపంతా కూడా కాపరితో సహా ఆ యొక్క గమ్యానికి చేరే వరకు భద్రత. David is a shepherd, he remembers this. దావీదు కాపరి ఉన్నాయి, వీటిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. He says, like a faithful sheepdogs, his grace, his goodness and mercy will keep following me. ఈ యొక్క కాపల కుక్కలు ఏ విధంగా అయితే నమ్మకంగా ఉంటాయో ఆ విధంగా దేవుని యొక్క కృపాక్షేమములు తన వెంట వస్తాయని చెప్తున్నాడు. And he says, surely goodness and mercy shall follow me. నా వెంట ఆయన మంచితనము కృప. మిస్ అయింది, అది మిస్ అయింది. నిశ్చయ భలాయి ఆర్ కరుణ హిందీలో ఉంది. నిశ్చయముగా కృపాక్షేమములు నా వెంట వస్తాయి. He is sure about it. ఆయన ఎంతో ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు దాని విషయంలో. Are you and I sure that God's goodness and mercy will follow us? మనకు దేవుని యొక్క కృపాక్షేమములు మన వెంట వస్తాయి అని మనం నిశ్చయత కలిగి ఉన్నామా? This evening, how easily we are disturbed thinking maybe God will not give me what is good. మనము ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో కలవరం చెందుతాం, ప్రభు నాకు కావాల్సింది మంచిది ఏమి ఇవ్వడు అని. So we'll read some verses from Romans chapter 8. అయితే మనం కొన్ని వచనాలు చదువుదాము. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము. Romans chapter 8. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము. From we know verse 28. మనకు 28వ వచనం తెలుసు. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తము సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదుము. 31 to 36. 31 నుంచి 36 వచనాలు. There are 5 questions. 5 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అక్కడ. What shall we say to these things? మనము ఈ విషయాల గురించి ఏమి చెప్తాము? If God is for us, who can be against us? ప్రభు మనతో ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు? Who will bring a charge against us? మన మీద నేరం మోపేవాడెవడు? Who shall separate us from the love of Christ? క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మనల్ని ఎడబాపు వాడేవాడు? What does a question do? ఈ యొక్క ప్రశ్న ఏం చేస్తుంది? It provokes answers. జవాబు చెప్పడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. What does an answer do? ఈ యొక్క జవాబు ఏం చేస్తుంది? It gives assurance. మనకు నిశ్చయతను కలుగు చేస్తుంది. That is therefore in verse 37 and for 38 he says, అందుకు 38వ వచనంలో చెప్తున్నారు, for I am persuaded. నేను రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. I am persuaded. రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. There is no doubt. ఇందులో ఎటువంటి అనుమానం లేదు. Surely. ఖచ్చితంగా. Nothing shall separate us from the love of God that is in Christ Jesus. క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను వేరుపరచేది ఏదీ లేదు. If you are a sheep which belongs to the shepherd, నీవు కాపరికి సంబంధించిన గొర్రెవైతే, don't listen to the voice of the enemy, the wolves. ఈ యొక్క తోడేళ్ళు లేదంటే శత్రువుల యొక్క స్వరాన్ని నువ్వు వినకూడదు. The enemy will keep saying, oh, God does not love you. శత్రువు నీతో చెప్తూనే ఉంటాడు, దేవుడు నిన్ను ప్రేమించట్లేదు. God will not give you all the good things. దేవుడు అన్ని మంచి విషయాలను నీకేమి ఇవ్వడు. You have to work for your own safety. నీ భద్రత కొరకు నీవే పని చేసుకోవాలి. No. లేదు. Safety will follow me all the days of my life. భద్రత నా బ్రతుకు దినములన్నీ నా వెంట వస్తుంది. Goodness and mercy. కృపా క్షేమములు నా వెంట వస్తాయి. The final verse. చివరి వచనము. I will dwell in the house of the Lord forever. చిరకాలము యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసేదను. This is eternal security. ఇది నిత్యమైన భద్రత. Forever means forever. ఇది శాశ్వత కాలము లేదనంటే చిరకాలము అని అంటే చిరకాలము. This word is very important. ఈ మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Without end I will dwell in the house of the Lord. అంతము లేకుండా యెహోవా మందిరములో నేను నివాసం చేస్తాను. Where? ఎక్కడ? In heaven. పరలోకంలో. John chapter 14, Jesus assures us.
14వ అధ్యాయము యోహాను సువార్తలో ప్రభువు మనకు నిశ్చయతను ఇస్తున్నాడు. In my Father's house, he says, there are many mansions. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు. And I go there to prepare a place for you. నేను అక్కడ స్థలము సిద్ధపరచడానికి వెళ్తున్నాను. If I go and prepare a place, I will come back and take you, that so that you might be with me. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన ఎడల నేను ఆ స్థలములో ఉండులాగున మిమ్మును కూడా తీసుకుని వెళ్తాను. He says, let not your hearts be troubled. కాబట్టి మీ యొక్క హృదయములను కలవరపడనీయకుడి. We all are homesick here. మనం ఇక్కడ ఉన్నవారము మనం స్వదేశం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. As in First Peter we have been seeing, we are aliens and strangers. మనము మొదటి పేతురులో చూస్తాము, మనము పరదేశమై ఉన్నాం. The world is not my home. ఈ యొక్క లోకము నా గృహము కాదు. I am just a passerby. కేవలము నేను యాత్రికుణ్ణి. So the present longing, do you long for the Lord's presence now? కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధి కొరకు మనము తృష్ణ గురించి ఆశపడుతున్నామా? The question is not, do you want to go to heaven? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే, నీవు పరలోకం వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా అనేది కాదు. If you ask that question, everybody will say, yes, I want to go to heaven. ఒకవేళ ఎవరినన్నా ఈ ప్రశ్న అడిగితే ఖచ్చితంగా అందరూ చెప్తారు, అవును నేను పరలోకం వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. Will anyone say, no, I don't want heaven? ఎవరన్నా చెప్తారా నేను పరలోకం వెళ్ళను అని? That is not the question. That is not the gospel. అది సువార్త కాదు, అది ప్రశ్న కాదు. What is the question? ప్రశ్న ఏంటంటే, if you go to heaven, can you meet God? నీవు పరలోకం వెళ్తే నీవు ప్రభువును కలుసుకుంటావా? Do you desire God here and you will desire him in heaven? నీవు దేవుణ్ణి ఇక్కడ కోరుకుంటున్నావా? అదే విధంగా పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్రభువుని చూడాలని I will కోరుకుంటున్నావా? dwell in the house of the Lord forever. యెహోవా మందిరములో చిరకాలము నేను నివాసము చేస్తాను. Not just in eternity, but now, starting now. అది నిత్యత్వంలో కాదు, కానీ ఇప్పుడే ప్రారంభించబడింది ఇక్కడ. We know in the Bible, the kids can answer. One person, God asked, whatever you want, I will give to you. Who is that? ప్రభువు మీరేం అడిగినా కానీ ఇస్తానని చెప్పారు ఒక వ్యక్తితోటి. Solomon. Okay. What did he ask for? సొలొమోను. ఆయన ఏం అడిగారు? Wisdom. Do you think it is the good choice? అదేమన్నా మంచి విషయమా? Yes, it is a good choice. మంచి విషయం. Do you think it is the best choice? అది శ్రేష్టమైన విషయమేనా? Do you know there is another person who also asked God for one thing? మరి ఒక వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు, ఆయన ప్రభుని ఒక్క విషయం అడిగాడు. He said, Lord, you don't give me anything but only one thing. ఆయన ప్రభుని అన్నాడు, ప్రభువా నువ్వు నాకు ఏమి ఇవ్వనవసరం లేదు, కానీ ఒక్క విషయం ఇస్తే It చాలు. is not wisdom. అది జ్ఞానం కాదు, ఆయన అడిగింది జ్ఞానం కాదు. You want to know what he asked? ఆయన ఏం అడిగాడో మీరు తెలియదు. What Solomon asked is good, సొలొమోను అడిగింది మంచిదే, but this is best. కానీ ఇది ఎవరైతే అడిగారో ఇది అతి శ్రేష్టమైనది. Which is bigger, good or best? ఏది ఎక్కువ, మంచిదా లేదనంటే శ్రేష్టమైనదా? Yes. Psalm 27 verse 4. కీర్తనలు 27వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. Psalm 27 verse 4. 27వ అధ్యాయము 4వ One వచనం. of the kids can read. ఎవరన్నా పిల్లలు చదవండి. One thing I have desired of the Lord, that I will seek heaven, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire of his heaven. One thing I have desired. నేను ఒక్క వరం అడిగి తిని. How many things are we desiring? మనము ఎన్ని విషయాలను అడుగుతున్నాము? David has only one thing. కానీ దావీదు మాత్రము ఒక విషయమే అడిగాడు. What is that? అదేంటి? It is divided into 3 parts. అది మూడుగా విభాగించబడింది. One, మొదటిది, I may dwell in the house of the Lord. నేను యెహోవా మందిరములో నివసింపగోరుచున్నాను. Not visit and go. నేను ఏదో దర్శించి వెళ్ళాలని కాదు, Dwell here. అక్కడ నివసించాలి. Second, రెండవది, behold the beauty of the Lord. నేను యెహోవా ప్రసన్నతను చూడాలి. Why does he want to be in the temple? ఆయన ఎందుకు ఆలయంలోకి వెళ్ళాలనుకున్నాడు? Not to play instruments and sing songs. వాయిద్యాలు వాయించి పాటలు పాడడానికి కాదు. Not to preach very good sermons. మంచి వర్తమానము చెప్పడానికి కాదు. Not to meet all the people in the fellowship saying praise Lord, praise the Lord. సంఘ సహవాసంలో ఉన్న వారికి అందరినీ కలిసి ప్రైజ్ లార్డ్ వందనాలు అని చెప్పడానికి కాదు. All these are good. ఇవన్నీ మంచివే. But the best thing is here written here. కానీ ఈ వీటిలో అతి శ్రేష్టమైనది ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. What is it? అదేంటి?
to behold the beauty of the Lord. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకు. తెలుగులో ఎందుకు అలా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కానీ హిందీలో ఏముందంటే మనోహర్త, ఆ the beauty of the Lord. దేవుని యొక్క సౌందర్యాన్ని చూడడానికి. It is the correct word. అది సరైన మాట. When you go to an artist's house, మనము ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంటికి వెళ్తే and you see a painting, అక్కడ మనం ఒక పెయింటింగ్ చూసినప్పుడు and you stand there for some time, అక్కడ మనం కొంతసేపు అది చూస్తూ నిల్చుంటాం. you say how beautiful this is. ఎంత ఎంత అందంగా ఉంది అని చూస్తాం. Why do you stand there and see it? మనం ఎందుకు ఆ విధంగా నిల్చొని చూస్తాము? Is it a rule? అదేమన్నా ఒక రూలా? Is it written somewhere everyone who comes into the house should stand 2 minutes before this painting? ఆ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొంతసేపు నించొని ఆ పెయింటింగ్ చూడాలని ఏమన్నా రాసిందా? Following rules does not glorify God. మనము రూల్స్ పాటించటము దేవుని మహిమపరచదు. Following rules joyfully glorifies God. దేవుని యొక్క నియమాలను సంతోషకరంగా అవలంబించడము దేవుణ్ణి సంతోషపెడుతుంది. I stand here to behold the beauty of this painting. It is so nice. It is not a duty, it is a delight to me. ఈ యొక్క అందమైన ఈ యొక్క బొమ్మను చూడటము అది నాకు సంతోషాన్ని చేకూరుస్తుంది. నేనేదో బలవంతంగా ఇక్కడ నించోవట్లేదు, దాన్ని ఆనందిస్తూ చూస్తున్నాను. Coming into the house of the Lord and looking at him, hearing his words, praying is a thing of beauty to my heart. దేవుని యొక్క సన్నిధానంలోకి వచ్చి ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని వినడము, ఆయన నామంలో ప్రార్థించడము, ఇది దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను, సౌందర్యాన్ని చూడడం. The third purpose, మూడవ ఉద్దేశము, in Psalm 27:4 he says, and to inquire in his temple. ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించడానికి. To meditate upon what he says to me. ఆయన నాకు ఏమి చెప్తాడో దాన్ని ధ్యానించడానికి. This is what I desire. ఇది మన యొక్క కోరిక, ఆశ ఉండాలి. So the question today for us, ఈ యొక్క దినాన మనకు ముందు ఉంచబడిన ప్రశ్న ఏంటి what అంటే, is your greatest desire? నీకు ఉన్న అత్యధికమైన కోరిక, ఆశ ఏంటి? Let us be honest in our answers. మన యొక్క జవాబులో మనం ఎంతో యథార్థంగా ఉండాలి. Let us be very honest and say to the Lord, to the shepherd, what your greatest desire is. మనము చాలా యథార్థంగా కాపరితో చెప్పాలి మనకున్న కోరిక ఏంటి అని. If our answer is anything else other than the shepherd himself, ఒకవేళ మన జవాబు కేవలం కాపరి కాకుండా వేరేది ఏదైతే అవుతే, if we do not say the shepherd is my greatest desire, ఒకవేళ నీవు కాపరే నాకు గొప్ప ఆశగా ఆ కాపరి మీద నేను ఆశ పెట్టుకుని ఉన్నానని చెప్పకుండా ఉంటే, it means we have not seen the shepherd clearly enough. దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, మన జీవితంలో ఈ యొక్క కాపరిని స్పష్టంగా మనం చూడడం లేదు. We should ask the shepherd, మనము కాపరిని అడగాలి, open my eyes that I might see you. ప్రభువా, నా యొక్క కన్నులు తెరువుము, నిన్ను చూచులాగున. Reveal to me thyself as you have revealed to the woman at the well. నీవు బావి దగ్గర ఉన్న స్త్రీకి ఏ విధంగా బయలుపరుచుకున్నావు నిన్ను నీవు నాకు కూడా బయలుపరుచుకొనుము. O great shepherd of my soul, let my eyes behold thee and thee alone. నా యొక్క ఆత్మ కాపరైన దేవా, నిన్ను మాత్రమే నేను దృష్టించలాగున సహాయం చేయము. In Philippians chapter 1, Paul also says similar words. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రికలో కూడా పౌలు ఇవే మాటలను చెప్తున్నాడు. Chapter 1 verse 23. మొదటి అధ్యాయము 23వ వచనము. తెలుగులో ఎలా ఉందో ఈ రెంటి మధ్యను ఇరుకునబడి ఉన్నాను, నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా నుండవలెనని నాకు ఆశ ఉన్నది, అది నాకు మరి మేలు అయినను. మరి మేలు. He says, I desire to depart and be with Christ, which is far better. నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా నుండవలనని నాకు ఆశ ఉన్నది, అది నాకు మరి మేలు. He heaps phrase upon phrase, better by far. ఇది ఆయన ఎంతో స్పష్టంగా ఆ మాటను చెప్తున్నాడు, ఇది నాకు మరీ మేలు అని. To be with Christ. క్రీస్తుతో కూడా ఉండడము. See the purpose of meditating on Psalm 23. మనము 23వ కీర్తన ధ్యానించే ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, it is not to increase knowledge. ఇది ఏదో మన జ్ఞానాన్ని వృద్ధి పొందించేది కాదు. It has been a joy to meditate this. ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని ధ్యానించటము ఎంతో సంతోషకరమైనది. Brother Joshua translating is very difficult for a Telugu person, but still he managed and I put him in difficulty. Oh, the purpose is not to
gain knowledge. ఈ యొక్క కీర్తనను ధ్యానించటము జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం కాదు. There is only one purpose why both of us are standing here. ఇక్కడ ఇద్దరం నించున్న కారణము ఒకటే, So that all of us might see the shepherd more clearly. మనమందరం కూడా కాపరిని ఎంతో స్పష్టంగా చూడాలి అని. In doing so, our hearts may be stirred to love him more dearly. దాన్ని చేయడం ద్వారా మన యొక్క హృదయాలు ప్రేరేపించబడి ఇంకా ఆయన్ను అత్యధికంగా ప్రేమించాలి అని. Two things. రెండు విషయాలు, To see him clearly so that we can love him dearly. మనము ఆయన్ను ఎంతో స్పష్టంగా చూస్తే అంతగా ప్రియమైన వాడిగా మనం ప్రేమించగలుగుతాం. If you don't see him clearly, how can you love him? ఒకవేళ మనం ఆయన స్పష్టంగా చూడలేకపోతే మనం ఏ విధంగా ఆయన ప్రేమిస్తాం? If you have a hazy picture of the shepherd, you cannot love him. ఒకవేళ మసకబారిన యొక్క దృశ్యము కాపరిదై ఉంటే మనం చూడలేం. Every sermon preached from this pulpit should be and is directed towards this one and only one goal. ఇక్కడ నుంచి ప్రసంగించే ఒక ప్రతి ప్రసంగం కూడా కేవలము ఆయన కేంద్రంగా, ఆయన గమ్యంగానే ఉండాలి. That is what Peniel means. అది పెనియేలు అంటే అర్థం. Peniel is a place where Jacob was alone with God. మనం చూసినట్లయితే పెనియేలు అనే యొక్క స్థలంలో యాకోబు కేవలము అతడు ఒంటరిగా మిగిలి ప్రభువును చూశాడు. No one else. ఎవరు కూడా లేరు. God and God alone. దేవుడు మాత్రమే అక్కడ ఉన్నాడు. That is where his life is changed. ఆ యొక్క సందర్భంలోనే ఆయన యొక్క జీవితం మార్పు చెందింది. So the Psalm 23 కాబట్టి 23వ కీర్తన begins with the Lord, ends with the Lord. యెహోవాతో ఆరంభించబడి యెహోవాతోనే అంతమైంది. The Lord is my shepherd. యెహోవా నా కాపరి. Who he is? ఆయన ఎవరు? He is the Lord. He is a shepherd who provides. ఈ కాపరి ఆయన మనకు సమకూర్చేవాడు, లేదనంటే మనల్ని పోషించేవాడు. He is a shepherd who gives us rest. ఆయన మనకు విశ్రాంతి కలుగజేసే కాపరి. He is a shepherd who creates still waters in the middle of storms. ఆయన తుఫాను వంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నిశ్చలమైన నీళ్లను కలుగజేసే He కాపరి. is a shepherd who can restore and refresh my soul. నా యొక్క ప్రాణాన్ని ఆయన సేద తీర్చే కాపరి. He is a shepherd who will lead in the paths of righteousness for his name's sake. ఆయన నామం బట్టి నీతి మార్గంలో నన్ను నడిపించే కాపరి. He is a shepherd who created the death shadow valley for us. ఆయన మరణ లోయను మన కొరకు సృజించిన కాపరి. And he is a shepherd who leads us safely through the path. ఆ యొక్క మార్గము గుండా ఆయన క్షేమముగా నడిపించే కాపరి. And he is a shepherd who will fulfill his purpose for the sheep in that death valley. ఆ యొక్క మరణ లోయలో గొర్రె కొరకు తన ఉద్దేశాలను నెరవేర్చే కాపరి. And he is a shepherd who will prepare a table before our enemies. శత్రువుల ఎదుట భోజనాన్ని సిద్ధపరిచే కాపరి. And he is a shepherd who keeps anointing us with oil as we need along the journey. మన యొక్క యాత్రకు సరిపడా యొక్క నూనెను మనలో నింపే కాపరి. Oh, and he is a shepherd who fills our cup so that it will overflow beyond our imaginations and expectations. మన యొక్క గిన్నెలను నింపి పొర్లి పారే విధంగా చేసే యొక్క కాపరి. And he is a shepherd who will make sure his goodness and mercy will follow us all the days of our life. ఈ యొక్క కాపరి నిశ్చయముగా మనం బ్రతికే దినాలన్నీ కృపాక్షేమములు మన వెంట వచ్చేలాగా చేసే కాపరి. And this shepherd will bring us into his own house so that we might dwell with him forever and ever. ఈ యొక్క కాపరి తన యొక్క సొంత గృహంలోనికి మనల్ని తీసుకుని వస్తాడు. ఆయన మందిరములో మనము చిరకాలము నివాసం ఉండేలాగున. Having such a shepherd, what great blessing is ours. ఇటువంటి కాపరిని కలిగి ఉండటము మనకు ఎంత గొప్ప ధన్యత. May the Lord bless these words. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. Sister Ruth and children will be traveling to India tomorrow.